So now students, today we continue the classification of matter. Listen very carefully. To understand the chemistry well, you have to be understood first about the details of the matter. So from the last video we continued today also in second video the classification of matter in detail. So all of you well known, in the last video we see about the definition of the matter. After that also we explain about the pure substances. Also we explain about the mixture. So I will be revised today again about the pure substances. Those substances which have the fixed composition. Constituent of the pure substances cannot be separated by a simple physical method. No, we cannot separate the constituents of the pure substances. We cannot be separated by any simple physical method. No, we cannot. But related to this mixture, you have no fixed composition of the constituents. आपल्याला पाहिजे तशा प्रकारचं आपण मिक्सचर बनवू. जनरली मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर प्रेझेंट अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर. Most of the substances, air, drinking water, atmospheric air, and so many things you are drinking, hot tea, many pizza, ice cream. All these are the examples of mixture in our daily life. We already know. So as we like, समजा आपल्याला शरबत बनवायचं आहे तर तुम्हाला माहिती आहे शरबत इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर, वाटर, citric acid that is limbu रस and somewhat NaCl, little quantity. So these four components can be mixed together. We get a mixture. त्याला आपण निंबू पाणी म्हणतो, निंबू शरबत म्हणतो. परंतु आपल्या चवीनुसार आपण साखर, कोणाला कमी लागत असेल तर आपण साखर कमी घेऊ, आंबट जास्त लागत असेल तर त्यात निंबू जास्त टाकू, कोणाला जास्त गोड लागत असेल जास्त साखर, कोणाला कमी गोड लागत असेल कमी साखर पाहिजे, जास्त सॉल्टी पाहिजेत असेल तर आपण जास्त मीठ टाकू. आपल्याला पाहिजे त्या प्रमाणात आपण मिक्सचरचे कंपोनंट बदलू शकतो. मीन्स दे हॅव नो फिक्स कंपोजिशन मिक्सचर. And their constituents can be separated by some physical method. Yes, no doubt. So now we extend that topic. Now we continued the details of the pure substances in today's video. These pure substances which have fixed composition, constituent cannot be separated by simple physical method. आता याचा अर्थ तुम्हाला माहीतच करून घ्यायचा असेल तर फिक्स कंपोजिशनमध्ये असतात. याचा अर्थ काय की समजा आपण आता एक माझ्याकडे हे बीकर आहे, या बीकरमध्ये माझ्याकडे हे Na ऑल द कॉन्स्टिट्युएंट्स दॅट इज ॲटम आर इन द फिक्स कंपोजिशन. सोडियम ॲटम एकत्र बांधल्या गेलेले असतात. माझ्याकडे याच्यात प्युअर वॉटर आहे, HOH फिक्स कंपोजिशन एकत्र आहे. असं नाही होणार H3O, असं नाही होणार याच्यात H2O2. इट इज नॉट अ फिक्स कंपोजिशन. एकत्र जर केलं तर हे फिक्स कंपोजिशन असते ज्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त एकाच टाईपचे मॉलिक्यूल, एकाच टाईपचे ॲटम, कॉन्स्टिट्युएंट्स जे असतात ते एकाच टाईपचे असतात. सो दिस प्युअर सबस्टन्सेस are classified into two types, that is element. Listen here, elements, and the another ones are the compound. So what is the difference, major difference? There is a little confusion will be by the students about the relation between the elements and the compound. But today we learn in detail about the
classification as well as what is mean by the elements. So all of you well known that periodic table मध्ये 118 काय जे एलिमेंट्स ठेवलेले असतात याची माहिती तुम्हाला प्रिव्हियस लोअर क्लासेसमध्ये झालेली आहे. पण प्युअर एलिमेंट्सच्या बाबतीत जर आपल्याला क्लासिफिकेशन ऑफ मॅटरमध्ये जर काय माहिती कलेक्ट केलेली पाहिजेत असेल तर ती ही only one types of particles will be present, only one type of particle will be present, that is the in elements. And that particles, remember now this is the confusable word here, in that elements the constituent particle may be atom or a molecule, don't be confused. Yes, elements have a constituent particle that may be atom or a molecule. So we now discuss about this word की हे जे एलिमेंट्स असतात ह्या एलिमेंट्सला ओनली वन टाईप ऑफ ओरिजिन दॅट इज ॲटम ऑर ए मॉलिक्यूल. तर मग ॲटॉमिक फॉर्ममध्ये असणारे सगळेच पिरियडिक टेबलमधले एलिमेंट्स आहेत तुम्हाला माहीत आहे. हायड्रोजन मेटल्स, जनरली मेटल्स जे आहेत ते सगळे मेटल्स पॉवर सोडियम, पोटॅशियम, मेटलॉइड्स अँड मेटल्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, झिंक, मॅग्नेशियम, मॅग्नेज, all these are present in the nature in their atomic form. कुठे जरी ते नेचरमध्ये जर सापडत असतील ना तरी त्याच्या ॲटॉमिक फॉर्ममध्ये सापडतात. परंतु नॉन मेटल्स लाईक ऑक्सिजन cannot be found in the atomic form. So such elements like oxygen, hydrogen, nitrogen, they can be found in the nature in their molecular form, that is H2, O2, N2, but that is are also the pure substances. These are elements, yes, these are also elements, hydrogen, oxygen, nitrogen, but their form in the nature will be in a molecule. And these are the some metals, metalloids, they can be found in the nature in the form of their atoms. Yes, so this is the major difference. नाही तर आपल्याला आजपर्यंत असं एवढंच वाटायचं की एलिमेंट्स म्हणजे फक्त ॲटॉमिक फॉर्ममध्ये असतात, पण नाही, असं नाही. एलिमेंट्स हे मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये सुद्धा असतात. हायड्रोजन आता नेमकं काय आहे तर थोडंसं एक्सटेंड करतो की हा काय सोडियम ॲटम, एक सोडियमचा क्रिस्टल जर घेतला, सोडियम ॲटम, सोडियम ॲटम, सोडियम ॲटम, हे लिहायचे आहेत मला. आता मी कसे लिहिणार? 4Na. लिसन 1 2 3 4 4Na. नाव मला H2 लिहायचा. तर हे मी हा सोडियम ॲटम, हा सोडियम ॲटम, हा सोडियम ॲटम, किती सोडियम ॲटम दिसत आहेत? 4 सोडियम ॲटम. या ठिकाणी हायड्रोजन किती दिसत आहेत तुम्हाला? हा हायड्रोजन ॲटम, हायड्रोजन ॲटम, हायड्रोजन, 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 6 हायड्रोजन ॲटम. परंतु 6 हायड्रोजन ॲटम लिहित असताना सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स, हे हायड्रोजन ॲटम बघा, H H H H H H, 6 हायड्रोजन ॲटम विल बी देअर. हे आपण असं लिहू शकतो. बट द हायड्रोजन ॲटम इन द नेचर कॅन बी फाउंड. हे दोन हायड्रोजन ॲटम काय करतात? एकमेकांसोबत रिलेशनशिप तयार करतात. केमिस्ट्रीमध्ये आपण त्या रिलेशनशिपला बॉन्ड असं नाव देतो. हे दोन हायड्रोजन ॲटमचा बॉन्ड, दोन हायड्रोजन मीन्स दोन हायड्रोजन ॲटम एकत्र राहतात. आणि म्हणून हे लिहित असताना आपण 6Hच्या ऐवजी आपण लिहितो कसा? थ्राईस H2. म्हणजे काय? हा एक H2, हा H2 आणि हा H2. किती पेअर आहेत H2च्या? 3. आपण असं लिहित असतो. म्हणजे हायड्रोजन इन द नेचर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. सो these are the elements which can be present in their molecular form, and some of the most of the elements they can be found in their atomic form. So this is about the elements. What's about the compound? Compounds are the two or a more compounds are made up by the combination of sorry again. So now towards the about compound. What is meant by compound? Compounds are those
pure substances again. Compounds are also pure substances which are made by the chemical combination of two or a more atom of a different element. इथं ॲटम ऑफ सेम एलिमेंट मॉलिक्युलर फॉर्ममध्ये होते, ॲटम ऑफ सेम एलिमेंट, एकच शब्द बदलला. या ठिकाणी टू ऑर ए मोर ॲटम ऑफ ए डिफरंट एलिमेंट व्हेन गेट कंबाइन्स टुगेदर देन वी गेट अ रिझल्ट that is called as actually compound. For example, hydrogen and chlorine, if they comes together we get HCl, hydrochloric acid. असू द्या, त्याच्यापेक्षा खूप छान एक्झाम्पल सांगतो. HOH म्हणजे काय, दोन हायड्रोजन, आपण लिहिताना कसे लिहितो H2, एक ऑक्सिजन, एक ऑक्सिजन नसतो म्हणून आपण रिॲक्शन कशी लिहितो 1/2 O2, that is we get H2O. Or this reaction can also be rewrite twice H2 plus O2 we get twice H2O. पाण्याचा मॉलिक्यूल भेटला, that is compound. Yes, what is the difference between H2O, CO2, NaCl and H2O2 and N2? No doubt, H2, O2 and N2 are elements, molecules of elements. Blood CO2, NaCl, H2O and etc. So many, glucose, fructose, enzymes, lipids and so many polymers. They are the molecules which are made by atom of different element, so they are compound. म्हणजे काय, तर हे एकाच टाईपच्या ॲटम पासनं बनलेला जर मॉलिक्यूल असेल तर तो एलिमेंटल मॉलिक्यूल, आणि जर तो दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या ॲटम पासनं बनलेला असेल तर तो कंपाऊंड. तो मॉलिक्यूल जो आहे तो कंपाऊंड फॉर्मचा मॉलिक्यूल आहे, कंपाऊंडचा मॉलिक्यूल आहे. नो डाऊट. आता दुसरं कन्फ्युजन की मग H2O2 N2 Cu, पोटॅशियम, कॉपर, मॅग्नेशियम, गोल्ड, सिल्वर, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा आर pure substances, and these compounds are also pure substances, though they are made up by the atom of two or more different element, तरी सुद्धा ते प्युअर सबस्टन्सेस आहे. वॉटर प्युअर सबस्टन्स, CO2 प्युअर सबस्टन्स, NaCl प्युअर सबस्टन्स, दो इट इज मेड अप ऑफ ॲटम ऑफ डिफरंट एलिमेंट. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन पासून बनला, Na आणि Cl पासून बनला, C आणि O2 पासून बनला. बट इफ आय हॅव अ कंटेनर and in that container I will take a pure water, HOH, 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 nothing is other. त्याच्यामध्ये दुसरं काहीच नाही आहे, फक्त HOH, 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 and so for that it is also pure substance. No doubt. मी घेतलंय सॉल्ट, प्युअर सॉल्ट, NaCl, 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 या कंटेनरमध्ये मी फक्त NaCl घेतो. सो दॅट इज ऑल्सो प्युअर सबस्टन्सेस. देर इज नो एनी अदर. याच्यात मी फक्त ग्लुकोज घेतलं, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. इट इज अ प्युअर सबस्टन्सेस. नो डाऊट. द सबस्टन्स विच कंटेन द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ सेम टाइप, that is atom or a molecule of same type, then that substances, you know, that called as pure substances. आता या ठिकाणी थोडं दे हॅव फिक्स कंपोजिशन, नो डाऊट. आता या ठिकाणी आपल्याला अत्यंत महत्त्वाची एक आणखीन गोष्ट पाहायची आहे की आपण हा H2O बनवला. जेव्हा कंपाऊंड बनतात ना मॉलिक्यूलपासनं, म्हणजे कंपाऊंडचा कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल कोण, मॉलिक्यूल. एलिमेंटचा कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल मे बी ॲटम, मे बी मॉलिक्यूल. पण या ठिकाणी मात्र ज्या याच्या प्रॉपर्टीज असतात ओरिजिनच्या, त्याच प्रॉपर्टी यांना, सोडियमच्या ॲटमच्या प्रॉपर्टी, हायड्रोजनच्या ॲटमच्या प्रॉपर्टीला. पण आता या ठिकाणी कंपाऊंडमध्ये काय मजा असते बघा, की H2O पासनं प्युअर वॉटर बनला,
प्युअर वॉटर बनला 2 हायड्रोजन आणि ऑक्सिजनपासून, तर हायड्रोजनच्या प्रॉपर्टी आणि ऑक्सिजनच्या प्रॉपर्टी मे बी डिफर दॅन द रिझल्टिंग मॉलिक्यूल दॅट इज H2O. तुम्हाला सांगतो गंमत एक, फारच मजा आहे. H2 आणि O2 यांच्यापासून बनला आहे H2O. सो लिसन, हायड्रोजन in the atmosphere burn with a pop sound. Oxygen support for burning. Remember, hydrogen itself burn with a pop sound. Oxygen support for burning. And H2O extinguisher. आग विझवण्यासाठी जे वापरतो पदार्थ तो म्हणजे पाणी. हायड्रोजन स्वतः जळतो काही आवाजाने. ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करतो, परंतु ते ज्वलन म्हणजे ती आग विझवण्यासाठी जे कामात पडते ते वॉटर यांच्याचपासनं बनते. अगेन वन एक्झाम्पल, Na. पाण्यात जर सोडियमचे तुकडे टाकले ना ती बर्न. क्लोरीन इज पॉयझनस, Cl2. When they get combined, we get NaCl. Edible salt, table salt आपण जेवणात वापरतो. मग आपल्या तोंडामध्ये लाळ असते, ओलावा असतो, तर पेटते का मीठ आपल्या तोंडामध्ये? नाही. क्लोरीन विषारी असते, मग NaCl मध्ये क्लोरीन आहे तर आपण मरून जातो का? नाही. सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिझल्टिंग मॉलिक्युल्स आर डिफर दॅन फ्रॉम विच इट कॅन बी मेड. ज्यांच्यापासून ते बनले त्यांच्यापेक्षा यांच्या प्रॉपर्टीज वेगळ्या असतात. हे झाली इन्फॉर्मेशन थोडक्यात, कारण जनरली मॅटर तुम्ही लोअर क्लासेसमध्ये चांगले शिकलेले आहे. एक माहिती म्हणून या ठिकाणी मी तुम्हाला इथपर्यंत सांगितली. केअरफुली थोडासा चार्ट बघायचा आणि ज्या काही 2-4 गोष्टी मी तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी म्हणून सांगितल्या त्या लक्षात ठेवायच्या. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी लर्न डिटेल अबाउट द मिक्सचर. काय असते रे पोरो मिक्सचर? मिक्सचरचे कॉन्स्टिट्युएंट कॅनॉट बी सेपरेटेड बाय, वी कॅन बी सेपरेट, नॉट कॅनॉट नाही, वी कॅन बी सेपरेटेड बाय सिम्पल फिजिकल मेथड. एक गोष्ट. आणि दुसरं, दे हॅव नो फिक्स कंपोजिशन. हे सगळं पाहिलेलं आहे. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, homogeneous and heterogeneous, which we learn in the next video. Thank you very much.